वेलकम समस्त को वेलकम भलरे थाओ खुशी थाओ आउ दीपावली खुशी मनाओ और दीपावली मनैला बेले जमती सठिक प्रिकसन नवा कथा प्रिकसन नियो बाण फुटेला बेले दूर रह एवं जेपरी वायु प्रदूषण नुहे से प्रति सचेतन हुआ जेहेतु तुम्हें दशम श्रेणी छुआ नवम श्रेणी छुआ एवं तुम मन रे गोटे उद्दीपना थी काली पूजा मनैबार एवं तुम्हें ही काली पूजा मनैब तुम्हें न मनैले आउ किए मनैब ता संगे संगे आम पाठ भी पढ़ी चलवा पाठ पढ़ले जाए आम भविष्य गोटे सुनागरिक हो पार एवं देश को परिवर्तन कर तुम मैंने भागीदारी हम चलो आज जनन कंप्लीट वीडियो रे जननर विषय आम पढ़ीदवा अल्प समय वीडियो रे टोटाल जननर इम्पोर्टेंट लाइन बा जनन कौन जनन विषय कौन रही एवं जनन विषय आम कौन पाई पढ़ुचे तार गुरुत्व कौन डिटेल कथा आम जानिबा बड़ टॉपिकटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ए परीक्षार बहुत क्वेश्चन आसी थाए ता संगे आम जनन इन फ्यूचर रे मध्य यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे था कि मेडिकल साइंस पढ़ी था से ये जनन टॉपिक उपरे गुड़ाई जिनस बा गुड़ाई क्वेश्चन आसी थाए देख जनन बात आम कहे रिप्रोडक्शन अर्थ हूँ प्रजनन प्रजनन हूँ आम अर्थ है या जदि गोटे जीव अच्छी तार अविकल आउ गोटे रूपांतर जीव धरापृष्ठ सृष्टि होवाटा को ही कहुच्छे जनन जमती आम कहे घरे घरे गोटे आमर गोटे कुकुड़ा अच्छी किसी दिन पर अंडा देता से आउ दुई चार्टा चियाँ हो गले ता अर्थ गोटे चियाँ गोटे कुकुड़ारू दुई चार्टा चियाँ सृष्टि होगा नूतन गोटे कुकुड़ा धरापृष्ठ अवतरण होगा को ही कहुच्छे प्रजनन आउ प्रजनन अच्छी बोली धरापृष्ठ जीव मानकर जीवसत्ता रही आसी ये भेरी इम्पोर्टेंट कथा तेणु रिप्रोडक्शन है वंश रक्षा करिबारे एक भूमिका ग्रहण करें तेणु जीव मानकर एक विशेषत्व होउछि जनन बा प्रजनन एवं यही प्रजनन प्रक्रिया रे समस्त जीव एवं उद्भिद निजर आपत्त कोष सृष्टि करथांती बा निजर अविकल एक जीव को धरापृष्ठ छाड़ी जाइथांती कथारे अच्छी कहीं रही नहीं रहिबे नहीं भवरंग भूमि तले सर्वे बाहुड़े निज निजर कर्म सारी तेणु आम जमी अच्छे जमी महात्मा गांधी कथा कहवा छुआ महात्मा गांधी थिले 60 वर्ष 70 वर्ष जी वर्ष बंचला सी धरापृष्ठ चलीगले तथापि जुग चलो एवं से जुग चलबारे किए सदाबले साहाय्य कर नुआ नुआ लोक धरापृष्ठ अवतरण कर नूतन जीव सृष्टि हेबा बा नूतन आपत्तकोष सृष्टि हेबा पाई एक प्रक्रिया कौन प्रजनन बा जनन देख जनन अच्छी बोली जीवसत्ता सृष्टि होउछि जनन प्रक्रिया बा जनन प्रक्रिया नथिले आम जीवसत्ता सृष्टि पारंता नहीं एवं आम कौन कहले जे जनन कौन वंश रक्षा करिवार एक महत्व बा गुरुत्वपूर्ण एवं वंश वृद्धि बा जनन साधारणतः दुई प्रकार उपाय होता है गोटे हूँ अलिंग्य जनन गोटे हूँ लिंगीय जनन अलिंगी जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिंगीय जनन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिंगीय जनन अलिंगी जनन अलिंगी जनन कौन देख अलिंग जनन साधारणतः आम देखी था अणुजीव एवं उद्भिद एवं किछि अल्प किछि प्राणी क्षेत्र में देखा जाए जो थी कौन हुए मातृकोश अन्य कौन सी काहारी साहाय्य न नहीं से गोटे नूतन जीव सृष्टि करता है आपत्त सृष्टि करता है सी आग को देखा अच्छी से कौन विभाजन हो पारे कलिकन हो पारे ता अर्थ या गोटे मातृकोशटे अच्छी समय क्रमे से दुईटा पार्ट रे डिवाइड हो ताको आमे कहि परिबा कोन लिंगीय जनन
ଯେମିତି ସପୋଜ୍ ଆମେ କହିଲେ ଧରାଯାଉ ଇଏ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରା, କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଠୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆପେ ଆପେ ଗୋଟେ ଆବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଏଇ ଆବୁ ଧୀରେ 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 ବଢ଼ି ବଢ଼ି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ହାଇଡ୍ରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସମୟ କ୍ରମେ ଏଇ ମାତୃକୋଷ ଗୋଟେ ରହିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପତ୍ତ କୋଷ ସେ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରା ଆକାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଜନନକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅଲିଙ୍ଗ ଜନନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାଉ। ଯେମିତି ଟଗର ଗଛଟେ ଅଛି ଛୁଆ, ଟଗର ଗଛର ନେଇକରି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ଡାଳଟେ ନେଇକରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପୋତି ଦେଉଛ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଟଗର ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ। ଆଉ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କ'ଣ? ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନରେ ଆମେ ପୁଯୁଗ୍ମକ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ଥାଏ, ତାର ମିଳନ ହେଲେ ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବଂ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କୁକୁଡ଼ାଟେ ହେଉ କିମ୍ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେଉ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ମାଇଁ ଅଣ୍ଡିରା, ଆଉ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଯେମିତି ଗାଈ ହେଲା ଯଦି ଆଉ ଗାଈ ଆଉ ଷଣ୍ଢ ଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କରିଥାଉ, ଯେଉଁଠିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ଆଉ ପୁଯୁଗ୍ମକର ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ଆଉ ପୁଯୁଗ୍ମକ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବିଚାର କରିଥାଉ। ଦେଖ ଇଏ ତ ସାଧାରଣତଃ ସୋସାଇଟିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଆମେ ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ପୁଯୁଗ୍ମକ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ଏବଂ ସେ ଯୁଗ୍ମକର ମିଳନ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ହେଲା, ସେ ଯୁଗ୍ମକର ମିଳନ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ମାତୃକୋଷର ଜନନ କୋଷ ବିଭାଜିତ ହେବା ଫଳରେ ଆପତ୍ତ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଜନନ କୋଷ ବା ସେଲ୍ ସେ ବିଭାଜିତ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଥିରୁ ଆପତ୍ତ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାଇଟୋସିସ୍ ବା ମାଇଟୋସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମାଇଟୋସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ, ମେଓସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଲା, ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବା କଥା କହିଲା ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ନା ମଣିଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 23 ଯୋଡ଼ା ବା 26ଟା, ମକାରେ କେତେ 10 ଯୋଡ଼ା ବା 20ଟା। ଗୁଣସୂତ୍ର କଥା କହିଲେ ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଛୁଆ ଯେ ଯେମିତି ମା ବାପାଙ୍କର ଗୁଣ ବା ମା ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତା ଅର୍ଥ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ବାପାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ବହୁତ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୁଆ ପିଲା ଥିବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତା ଅବିକଳ ସେହି ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ମା ବାପାଙ୍କର ଚୁଟି କୁଚକୁଚିଆ ଅଛି ତାହେଲେ ଛୁଆଙ୍କର ଚୁଟି ମଧ୍ୟ କୁଚକୁଚିଆ ଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସେଥିରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କ'ଣ ନା ସେ ଗୁଣସୂତ୍ର କଥା ଆମ ମନକୁ ଆସିଥାଏ। ଦେଖ ସେପରିକା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଯେମିତି ଗୁଣସୂତ୍ର କଥା କହିଲ ସେମିତି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କ'ଣ ଜାଣି ନେଇଥାଉ ଯେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ମାଇଟୋସିସ୍ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସୌମ୍ୟ କୋଷର ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ମରାମତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ବିଭାଜନ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ମାଇଟୋସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ବିଭାଜନରେ କ'ଣ ହୁଏ, କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଯିଏକି ଗୁଣସୂତ୍ର ବହନ କରେ, କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଯିଏକି ଗୁଣସୂତ୍ର ବହନ କରେ, ସେ ସଦାବେଳେ ବିଭାଜନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାତୃକୋଷ ଆପତ୍ତ କୋଷ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଥାଏ। ମନେ ରଖିବ ଯୁଗ୍ମକର ମିଳନ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କଥା କହୁଛେ ପୁଯୁଗ୍ମକ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ଯଦି ମିଳନ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କହିପାରିବା ନାହିଁ ବା ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ପୁଯୁଗ୍ମକ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକର ମିଳନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯୁଗ୍ମକ ମିଳନ ହେଲେ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହୁଏ ସଦାବେଳେ ଆପତ୍ତ କୋଷକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାତୃକୋଷରେ ଯଦି ମାତୃକୋଷ ଏବଂ ଆପତ୍ତ କୋଷର ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମିଓସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମାନ ଥାଏ।
ଦେଖିବା। ଆଉ ଯେମିତି ଯୁଗ୍ମକ କଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍, ସମାନ ଯୁଗ୍ମକ ଯଦି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ମନେ ରଖିବ, ସମାନ ଯୁଗ୍ମକ ଯଦି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସମଯୁଗ୍ମନ। ଆଉ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଅସମଯୁଗ୍ମନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯୁଗ୍ମକ ଏକାପରି ହେଲେ, ଯୁଗ୍ମକ ଏକାପରି ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସମଯୁଗ୍ମନ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ତାକୁ ଅସମଯୁଗ୍ମନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଦେଖିବା ସମବିଭାଜନ କ'ଣ, ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନ କ'ଣ ହେଲା। ସମବିଭାଜନ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଥାଏ। ସମବିଭାଜନ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଥାଏ। ସମବିଭାଜନର ପ୍ରଥମ କ'ଣ ହୁଏ, ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ହୁଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋଷ ବିଭାଜନ ହେଇଥାଏ। ଦେଖ, ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ଆମେ କହିଲେ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଥାଏ। ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନରେ ପୁଣି 4ଟା ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେ 4ଟା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଛୁଆ ନା ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା, ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା, ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା, ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା। ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଦେଖ, ଆଦ୍ୟା ମାନେ ଆରମ୍ଭ, ଆଦ୍ୟ ମାନେ ଆରମ୍ଭ। ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଇଣ୍ଟରନାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଯୁଗ୍ମକ ମିଳନ ହେଇକରି ସେ କୋଷର ବିଭାଜନ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ଯେମିତି କହିବା ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା, ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା। ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ଦେଖାଯାଏ। ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ, କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ସମତଳକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଭି ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ 2 ମେରୁରେ ଜମା ହୁଏ। ସିମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଏତିକି କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ, ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ, କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କରେ, ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଏ ହେଲା, ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଧୀରେ 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 ସେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଲମ୍ବ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସମତଳକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ତଳପତଙ୍କୁ ତନ୍ତା ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବଂ ଉତ୍ତରା ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଭି ଆକାର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଉତ୍ତରା ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଭି ଆକାର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ, ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ 2 ମେରୁରେ ଯାଇକରି ଜମା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ 2 ମେରୁରେ ଜମା ହେଲେ ଧୀରେ 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 ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯାଏ ବା 2ଟା ଆବଦ୍ଧ କୋଷରେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଏ। ଦେଖ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନର 4ଟା ଅବସ୍ଥା, 4ଟି ଆପତ୍ତ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମାତୃକୋଷରୁ 2ଟା ଆପତ୍ତ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଇଏ ବି ମନେ ରଖିବ। ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଜନ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମିଓସିସ୍ରେ 4ଟି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା 1, ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା 1, ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥା 1 ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା 1। ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ, ମିଓସିସ୍ରେ ପୁଣି ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ମିଓସିସ୍ ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା 1, ତାର 5ଟି ଉପଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ତାର 5ଟି ଉପଅବସ୍ଥା ରହିଛି। କ'ଣ, ଲେପ୍ଟୋଟିନ୍, ଜାଇଗୋଟିନ୍, ପାଚିଟିନ୍, ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍ ଆଉ ଡାଇକନାଇସିସ୍। ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣି ନେବା ଯେ ଲେପ୍ଟୋଟିନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନର ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ 4ଟା ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ 4ଟା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା 1, ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା 1, ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥା 1 ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା 1 ଏବଂ ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା 1 ପୁଣି 5ଟି ଉପଅବସ୍ଥାରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଲେପ୍ଟୋଟିନ୍, ଜାଇଗୋଟିନ୍, ପାଚିଟିନ୍ ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍ ଏବଂ ଡାଇକାଇନେସିସ୍, ନାଇଁ କି। ଦେଖ, ଲେପ୍ଟୋଟିନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୁଣସୂତ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ଭାବରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ଜାଇଗୋଟିନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ଛୁଆ, P
ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ସଦୃଶ ଗୁଣସୂତ୍ର ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାନ୍ତି, ତାକୁ ଆପୁଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଜାଗଟିନ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆପୁଞ୍ଜନ ହୁଏ। ଆଉ ପାକଟିନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥୂଳ କ୍ଷୁଦ୍ର କାର ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଉ ଡିପ୍ଲୋଟିନ ଅବସ୍ଥାର କ'ଣ ହୁଏ? ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଲାଗି କରନ୍ତି। ସେ ବିନ୍ଦୁଟାର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? କାଇଜମା ବିନ୍ଦୁ। ମିଳନସ୍ଥକୁ କାଇଜମା କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ଅଂଶରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କାଇଜମା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କାଇଜମା ଆମେ ବିନ୍ଦୁ କହିଲେ ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜିନ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ପାରାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ। ପାରାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ପାରାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଇଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପାରାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ପାରାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନେ ରଖିବ। ଇଏ ଡିପ୍ଲୋଟିନ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଡାଇକାନେସିସ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ଥୂଳ ବର୍ତ୍ତୁଳ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ 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 ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସେଇଠି ନ୍ୟଷ୍ଟି ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ଏବଂ ନେଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖ, ମାଇଟୋସ୍ ବା ସୂତା ଥ୍ରେଡ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ମିଓନ୍ ଟୁ ରେଡ଼ିଓସ୍, ମାଇଟୋସିସ୍, ମେଓସିସ୍। ମାଇଟୋସିସ୍ ମାଇଟୋସ୍ରୁ ଏବଂ ମେଓସିସ୍ ମେଓନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ ହେଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ମାଇଟୋସିସ୍ ମେଓସିସ୍ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ କହିଲେ, ସେମିତି ମାଇଟୋସିସ୍ ମେଓସିସ୍ ଜାଣି ନେଇଥାଉ ଯେ ମାଇଟୋସିସ୍ କ'ଣ। ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ମାଇଟୋସିସ୍ଟା ହେଉଛି କାୟିକ କୋଷ ବା ଆଦିଜାୟିକ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ମେଓସିସ୍ଟା କ'ଣ? ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମେଓସିସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପତ୍ତ କୋଷ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମାତୃ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟାର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାୟୋସିସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବ। ମାୟୋସିସ୍ରେ ମାତୃକୋଷରେ ଯେତେବେଳେ ଧରାଯାଉ 2n ସଂଖ୍ୟକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପତ୍ତ କୋଷରେ ମଧ୍ୟ 2n ସଂଖ୍ୟକ ହେବ। ମିଓସିସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ଛୁଆ? ନା ଯଦି ମାତୃକୋଷରେ 2n ସଂଖ୍ୟକ ଅଛି, ମିଓସିସ୍ରେ n ସଂଖ୍ୟକ ହେବ। ହେଲା, ଏଠି ମାଇଟୋସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ଦୁଇଟା ଆପତ୍ତ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବେଳେ ମିଓସିସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ? 4ଟା ଆପତ୍ତ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଉଦ୍ଭିଦର ଦେଖ, ଉଦ୍ଭିଦର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦର କ'ଣ ନା ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଥାଏ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ରହିଥାଏ। ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଦେଖ, ବିଭାଜନ, ଯେଉଁଟାକି ବୀଜାଣୁ ଏକକୋଷ ଶୈବାଳ ଆଉ ସ୍ପାଇରୋଗାରରେ ଦ୍ୱିବିଭାଜନ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସ୍ପାଇରୋଗାରରେ ବହୁ ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ। କଳିକନ, ଇଷ୍ଟ, ନାଇଁକି ରେଣୁଭୂମ, ଛତୁ, ଫିମ୍ପି, ହେଲା, ଚଳରେଣୁ ଇଲୋଥ୍ରିକ୍ସ, ଅଚଳରେଣୁ ପେନ୍ସିଲିୟମ୍, ଚଳ ଅଚଳ ରେଣୁ ପାରାଥିୟମ୍। ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କ'ଣ? ମୂଳ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ହୁଏ, ସତମୂଳି ଡାଲିଆ ହୁଏ। କାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଅଦା, ଆଳୁ, କଦଳୀ, ପିଆଜ, ହଳଦୀ ହୁଏ। ପତ୍ର ଅଦା ଅମର ପରି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବିଖଣ୍ଡ ଜନନ କାର୍ୟ କି ହୁଏ? ସ୍ପାଇରୋଗାରିଆ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇକି ଦୁଇଟା ଉଦ୍ଭିଦ ହୋଇଥାଏ। ଛେଦନ କ'ଣ? ବାକ୍ସ ଗଛ, ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ କାଟି ଦେଇକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କଲମୀକରଣ କ'ଣ? ଗୋଲାପ, ଆମ୍ବ, ଲେମ୍ବୁ। ହେଲା, ଦେଖ, ଆମେ କହିଲେ ବିଭାଜନ ତ ଜାଣିଛ। କଳିକନ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ନଡ଼ିଆଟେ ରଖିଦେଇଛ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ଧୀରେ 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 ସେଠି ଇଷ୍ଟ ବା ଫିମ୍ପି ଲାଗିଯାଏ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଦିନର ଭିତରେ ଯଦି ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଅଛି ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଡ଼ିଆଟା ଉପରେ ଫିମ୍ପି ମାଡ଼ିଯାଏ, ନାଇଁ କି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ। ଆଉ ଚଳରେଣୁ କଥା କହିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଛତୁ ତ ଖାଉଛୁ। ଛତୁ କ'ଣ ହୁଏ? ଛତୁ ଦେଖିବ ତୁମେ ମାନେ ଛତୁ ଯେଉଁ ଆମର ସାଧାରଣତଃ କୁଟା ଛତୁ ଥାଏ, ସେ ଛତୁ ଆମେ କୁଟା ଛତୁ ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନମାନଙ୍କର ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାରା ରୋପଣ କରିନଥାଉ। ସେ ଗୋଟେ କବକ, ତାର ଯେଉଁ ଚଳରେଣୁ ରହିଛି, ସେ ଚଳରେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଘୁରି ବୁଲିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତା ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ତା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ତାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ଫାଟିଗଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ନୂତନ କବକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ଛତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଖାଉଛେ। ମନେ ରଖିବ, ଅମର ପରି କଥା ମନେ ରଖିବ। ବିଖଣ୍ଡନ ସ୍ପାଇରୋଗାରା, ଛେଦନ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଜନନ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା, ସମୟିତ ଜନନ, ଅସମୟିତ ଜନନ।
खाली मु ब्राइटली टिके कहीदे जोटा कि तुमको टोटाली स्वल्प समय भितर लगे जो मुझे कंप्लीट गोटे चैप्टर पढ़ी बोली धारणा अच्छी बोली। तो जीवंत कोष किंबा जीवंत टिश्यू स्वतंत्र भाव में प्रस्तुत जीवाणुमुक्त पोशाक माध्यम वृद्धि कराए एक प्रतिरूप उद्भिद सृष्टि पर्यंत समस्त कोषीय गठन को टिश्यू पोषण बोली कहुए। मन रखिए टिश्यू पोषण कौन? जीवंत कोष जीवंत टिश्यू स्वतंत्र भाव में प्रस्तुत जीवमुक्त पोशाक माध्यम वृद्धि कराए प्रतिरूप उद्भिद सृष्टि पर्यंत समस्त कोषीय गठन को आम कहे कौन? टिश्यू पोषण। आवृतजीवी उद्भिदर जननांश गुड़िक फूल मध्य थाए ना कि समायन पूर्वर फूल थिबा परागण विभिन्न उपाय आस गर्भशेष पड़ परागण स्वपरागण पुणी स्वपरागण हुए परपरागण हुए। स्वपरागण कौन परपरागण कौन? जदि से फूलर गर्भशेष पड़ा ताले ताको आम स्वपरागण बोली कहुचे। वायु माध्यम हो अन्य कौन माध्यम हो जदि से फूलर गर्भशेष पड़े ताको आम परपरागण बोली कही था। स्वपरागण माने गोटे फूलर परागण से फूलर गर्भशेष पड़ो ताकू स्वपरागण। अन्य गोटे जातिर फूलर परागण से पतंग हो पक्षी हो जड़ हो वायु हो उड़ी आसी जदि अन्य एक फूलर गर्भशेष पड़े ताकू परपरागण बोली कहा जाए। मन रख देख सेमती जो फलिका कथा कहे फूलर फलिकार तार 3टा अंश थाए मेनली गर्भाशय गर्भदंड और गर्भशीर्ष। परागण सेमती गर्भशीर्ष पड़की से पराग पेटिका ही पराग नड़ी होकर आसिक कौटी पड़े गर्भाशय पड़े और गर्भाशय पड़की से समायन होता है एवं समायन है से फूल से फल फूल सृष्टि होता है। तुम यदि चाहिए सेटा को आम स्पेशली आउ गोटे कौन वीडियो करवा बट मुझे तुमको गोटे ब्राइटली डेस्क्राइब कर दूसरी जो तुम्हें गोटे जानी निजको आत्मसंतोष पाइबे। चलो जनन विषय में मु किसी ना भी इतनी बेसिक जिनस जानी। देख सपुष्पक अपुष्पक है ये दुईटा कथा। सपुष्पक हूँ आवृत बीज उद्भिद 2 थर समान हुए या द्विसमान कहुए। गोटे पूजुग्मक और डिंबकोशर समान हुए अन्यटी पूजुग्मक द्वितीय कनिष्ठर मिलन होता है। जुग्मजर भ्रूण सृष्टि हुए यह मंजी मध्य थाए। अंकुरोद्गम द्वारा मंजीर चारा सृष्टि हुए और ताहा नूतन उद्भिद जन्म निए। केतेक प्राणीर अलिंगी जनन और केतेक प्राणीर लिंग जनन देखा जाए। केतेक उभय क्रिया देखा जाए। जनन कोशर मिलन न होउथवा जनन को अलिंगी जनन कहा जाए। प्राणी रे देखा जाउथवा अलिंगी जननर 2टी साधारण उपाय रही। गोटे है विभाजन आउ कलिकन बा करकोद्गम। अलिंगी जनन देख अलिंगी जनन कौन ना विभाजन एमिबा पारामेसियम यूग्लिना प्लाज्मोडियम ये सब विभाजन प्रक्रिया रे सामिल होता। यूग्लिना अवलंब विभाजन हुए पारामेसियम अनुप्रस्थ विभाजन होता है। प्लाज्मोडियम रे स्पोरोजोएट मनुष्य रक्त प्रभाव दे यकृत रे प्रवेश करी बहु विभाजन द्वारा वंशवृद्धि करे। यह साइजोगनी कहा जाए। कलिकन व करकोद्गम बाह्य करकोद्गम अनुकूल परिवेश रे हाइड्रा अंतर करकोद्गम प्रतिकूल परिवेश रे स्पंज देख पुनरुद्भूतन कौन यही जनन क्रिया नुहे एटा किसी प्राणी एक स्वतंत्र व्यवस्था बोली आम कहे पुनरुद्भवन है आउ थे माने उद्भव होता है। मानव मानकर वर्ष सारा जनन क्षम थाए बेसिकली युव क्रांति अवस्था सेमानकर जनन अंगर प्रभाव प्रजनन अंगर विकास वृद्धि घटी थाए एवं से अवस्थाटा को आम किशोर अवस्था बोली करथाउ साधारणतः एवं से युवक्रांति अवस्था कैशोरिक अवस्था से किसी शरीर को वैपरीक परिवर्तन देखा जाए। निश दाड़ी उठा अंडरवार्म हेयर ग्रो है
ସେମିତି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ଜାଣିନେବା ଯେ ଆମେ ଆମର ଏକ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗର ବିକାଶ ହେଉଛି। ଇଏ ସମୟର କଥା, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଇକରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବୋଲି କହିବା। ଏବଂ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ସମୟରେ ମନରେ ପୁରା ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାତ ହୁଏ, ଲଜ୍ଜା ଜାତ ହୁଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଟାଇମ୍ ପରି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିନେଇଥିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଦେଖ, ଯୁଗ୍ମଜ ଜନନ ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ରାଶୟରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ, ଡିମ୍ବାଶୟରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଜନନ ଏବଂ ଡିମ୍ବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ଜନନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଯୁଗ୍ମଜ ଜନନ ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ରାଶୟରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ, ଡିମ୍ବାଶୟରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ଜାତ ହୁଏ। ଶୁକ୍ରାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଜନନ ଏବଂ ଡିମ୍ବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ଜନନ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଶୁକ୍ରାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମିନିଫେରସ୍ ନଳିକା ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରାଣୁ ତିଆରି କରିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ୍ ହର୍ମୋନ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ପୁରୁଷ ହର୍ମୋନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରୋନ୍ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରାଇଥାଏ, ଯିଏକି ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣର ବିକାଶ କରାଇଥାଏ। ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଲକ୍ଷଣର ବିକାଶ କରାଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲେଡି କୋଷରୁ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ୍ ନାମକ ପୁରୁଷ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜନନ ତନ୍ତ୍ର ଡିମ୍ବାଶୟ, ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀ, ଗର୍ଭାଶୟ ଆଦିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ଡିମ୍ବାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବାଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇ ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ୟୁଟ୍ରେସ୍ରେ କିଛି ଆମେ କହିବା ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କେଶ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ। ସେଥିରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ଯଦି ଆଘାତ ହୋଇଯାଏ ସେଥିରୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ତାକୁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବୋଲି କହୁଛେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ ତାହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହିଥାଏ। ଦେଖ, ଏବଂ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ଛୁଆ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରୋନ୍ ନାମକ ହର୍ମୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ କାହାର ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କାହାର ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ପିରିୟଡ଼ 2 to 7 days ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା, ଅଣ୍ଟା ବଥେଇବା ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ହର୍ମୋନ୍ କ'ଣ? ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରୋନ୍। ହେଲା, ନିଜ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ସନ୍ତାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦେଖ, ପରିବାର ନିୟୋଜନ ହେଉଛି ପରିବାର କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ବାପା ମା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ଛୁଆ ସେ ଆପତ୍ତ କୋଷ ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଂଶ ରକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ବା ପରିବାରକୁ ଆମେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ପରିବାରକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ସବୁ ରହିଛି। ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପଦ୍ଧତି ହେଉ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ପଦ୍ଧତି ହେଉ। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଯେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପଦ୍ଧତି। ଅସ୍ଥାୟୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେବ, ସ୍ଥାୟୀ ହେଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହେବ। ଦେଖ, କପଟି, ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ବଟିକା, ନିରୋଧ ଆଦି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବାର ନିୟୋଜନର ପଦ୍ଧତି। ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ କ'ଣ ଛୁଆ? ସ୍ଥାୟୀ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ଭାସକ୍ଟମି, ଟିମ୍ବକ୍ଟମି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେଟା ହେଲା ଭାସକ୍ଟମି, ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ଟ୍ୟୁବକ୍ଟମି। ଇଏ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଥାଏ। ଭାସକ୍ଟମି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଶୁକ୍ରବାହୀ ନଳୀ ଯେଉଁ ଥାଏ ତାକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିପାରେ ନାହିଁ। ଭାସକ୍ଟମି କ'ଣ ଛୁଆ? ଭାସକ୍ଟମିରେ ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀ କାଟି ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆଉ ଡିମ୍ବାଣୁର ମିଳନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଗର୍ଭାଶୟ କଥା ଟିକେ ଦେଖିବ, ହର୍ମୋନ୍ କଥା ଟିକେ ଦେଖିବ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଗର୍ଭାଶୟ ଗୋଟେ ଥଳି ବା ଫମ୍ପା, ତାର ଲମ୍ବ ହେଉଛି 7.5 ଆଉ ଚଉଡ଼ା ହେଉଛି କେତେ? 5। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଦେଖ ଅସ୍ଥାନିକ ଗର୍ଭ କ'ଣ ହୁଏ? ବେଳେବେଳେ ଯେ ଆମର
शुक्राणु और डिंबाणु मिलन होकरी जो जुग्मज सृष्टि हुए से कौन हुए गर्भाशय भितर न बढ़िकी साधारणतः डिंबवाही नड़ी मध्य बढ़ी थाए जहाँफल आम अस्थानिक गर्भ बोली कही से स्त्रीर मृत्यु होवार चांसेस बहुत थाए एवं समय है पर डिंबाणुटा कौन हुए आउ ग्रो करें ना पूर्ण विकसित हो पारे ना जहाँफल कौन हुए सी मृत्यु हो जाए ना कि ये गोटे भारी इंपोर्टेंट जिनस परिवार नियोजन कथा मन रख 1952 मसीह नहीं कि परिवार नियोजन केत मसीह 1952 मसीह सरकार जिते देखिले जो भारतर स्वाधीनता है पर जनसंख्या हु बढ़ी चलती आमर लास्ट टाइम जनगणना सेंसस आम जोटा कहे से 2011 जनगणना होता बर्तमान सुधा जनगणना है नहीं और से भारत जनसंख्या 105 कोटी थी और से समय जनगणना को आधार कर देखा जाए से आम द्वितीय थे चीन प्रथम थिला बट एवं जदि 2027 जनगणना होबार अच्छी 2026-27 जनगणना होबार अच्छी जब देखा जनगणना हेले मु भावुँ निश्चित भाव में आम विश्व जनबहुल प्रथम जनबहुल राष्ट्र आकार होगा आम प्रथम सीरियल हो तेणु से सरकार कौन कले धीरे धीरे तापाई एक नियम प्रणयन करते परिवार नियोजन 1952 मसीह एवं लोक लोक सचेतन कराऊँच लोक विश्वास थिला जे संतान संतति होउछन्ति भगवानंकर दान से आमर किसी भूमिका नाई तेणु से मानसिकता नहीं करी परिवार को बढ़ई बढ़ी चली एवं किंतु सचेतन होती आम एक आम दुई आमर एक ये प्रकार नारा आम दे था हो परवर्ती देख देख एड्स गोटे अवस्था बा एड्स गोटे रोग तुम जानी जे एड्स हेले कौन हुए छुआ रोगर प्रतिषेधक शक्ति धीरे धीरे कमी जाए और प्रतिरोधक शक्ति कमी गले रोग जो रोगी जो रोग आक्रांत हम से रोग तार कौन जीवन हानि होता है एड्स कथा जब आम कह मन रखि पाखापाखि 1960 मसीह तार खबर मिली आसूला 1981 बेलू प्रथम न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया सहर एड्स रोग छाब है और 86 बेलू भारत में चिन्हट है 86 रु बर्तमान देखा जाए प्रत्येक मसे 2 मास प्रत्येक दिन आम एड्स रोगी संख्या बढ़ी बढ़ी चली एवं एड्स गोटे अवस्था सी कौन करे छुआ शरीर थोड़ा टी लिम्फोसाइट नामक एक श्वेत रक्त कणिकार ह्रास कर दिए जहाँफल आमर प्रिभेन्शन पावर जोटा कहे एंटीबॉडी सब वीक हो जाती और बाह्य अणुजीव जो शरीर मध्य को प्रवेश करे ता सहित आमर इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाए जानी तार भूताणु नाम हूँ HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम ये गोटे अवस्था तार रोगर आम जदि कारण कथा कह मन रखि जे एड्स आक्रांत व्यक्ति सहित डायरेक्ट आम ब्लड कंटाक्ट हेले जाए रोग होता है ब्लड कंटाक्ट दैट मीन्स धरा से जो क्षर होगापी जो ब्लेड व्यवहार करूँ से ब्लेड धरा तार ब्लड पार्टिकल लगिगला और से ब्लड पार्टिकल जदि तुमर ब्लड सहित डायरेक्ट कंटाक्ट पड़े आसला ताहले एड्स होबार संभावना थाए आउ कौन छुआ ना शारीरिक संपर्क एक मुख्य कारण होता है यदि शारीरिक संपर्क द्वारा कौन हुए ना एड्स आक्रांत एड्स होता है तेणु एड्स आक्रांत व्यक्ति सहित आम शारीरिक संपर्क रखुचे ताहले एड्स होबार 100% चांस थाए तेणु भारतीय संस्कृति हूँ एक पति एक पत्नी व्रत नियम आम पालन करें ये एड्स फेड्स कथा आम मन को आसब ना आउ सर्वे रिपोर्ट जहाँ कहे 85% एड्स संक्रमण साधारणतः आमर ये जो अनैतिक दैहिक संपर्क द्वारा ही होता है एवं दिन को दिन एड्स रोगी संख्या बढ़ी बढ़ी चलती सचेतन करने विश्व एड्स दिवस आमर प्रति वर्ष डिसेम्बर 1 पालन करा जाउछि एवं विभिन्न प्रकार टेस्ट द्वारा आम एड्स आक्रांत व्यक्ति कथा चिन्हटीकरण कर
ସାଧାରଣତଃ ରାପିଡ୍ HIV ପରୀକ୍ଷଣ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ଦେଖ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଙ୍ଗୁଠି ଠିପରୁ ରକ୍ତ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ 20ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବ। ଆଉ କିଛି ଟେଷ୍ଟ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ। ଏଲାଇଜା ଟେଷ୍ଟ, ଆଲଫା ଟେଷ୍ଟ, ରିଟା ଟେଷ୍ଟ, P24 ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଚିହ୍ନଟିକରଣରେ ଆମେ ଏଲାଇଜା ବୋଲି କହୁଛେ। ଇଏ ଟେଷ୍ଟ ବେଶ ପପୁଲାର। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରାଯାଏ। ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲିଟିଂ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ସ ଚିହ୍ନଟର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଉପାୟ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲୋଟିଂ ମନେ ରଖିବା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲୋଟିଂ। ଦେଖ ପୁରୁଷର ଜନନତନ୍ତ୍ର, ଶୁକ୍ରମଣି, ଶୁକ୍ରାଶୟ, ଶୁକ୍ରବାହୀ ନଳୀ, ମୂତ୍ରମାର୍ଗ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପୁରୁଷ ପ୍ରଜନନ ତନ୍ତ୍ର। ଶୁକ୍ରାଶୟ କଥା ଜାଣିଛୁ ଛୁଆ, ଆମର ଶରୀରର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ହେଉଛି ଶୁକ୍ରାଶୟ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ହେଉଛି 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଶୁକ୍ରାଶୟ 2 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଯୁବମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଶୟ ଶରୀର ବାହାରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଆଉ ତିମିମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଶୟ ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଏ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶୁକ୍ରାଶୟଟା ଗୋଟେ ନିଦ କଲାକାର ପିଣ୍ଡ। ଆଉ ଶୁକ୍ରଜନ ନଳିକା ଦେଇ ଏଇ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସବୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଶୁକ୍ରାଶୟରୁ ମନେ ରଖିବ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ନାମକ ପୁରୁଷ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଶୁକ୍ରଜନ ନଳିକା ଅଧିଚ୍ଛେଦରେ ଥିବା କେତେକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ଆଉ ବିଶେଷ ଧରଣର ସଟଲିକସ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁରୁ ବିକାଶ ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରାଶୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶୁକ୍ରବାହୀ ନଳୀ ବାହାରି ଉଦର ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଦୁଇ ପଟର ଦୁଇ ନଳୀ ମୂତ୍ରନଳୀ ସହିତ ମିଶି ମୂତ୍ରପାଗର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ନା। ଉଭୟ ଶୁକ୍ରରସ ମୂତ୍ରମାର୍ଗ ଦେଇ ସିନର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ। ସେମିତି ଡିମ୍ବାଶୟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଉଦର ଗହ୍ୱର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଡିମ୍ବାଶୟ ରହିଛି। ଡିମ୍ବାଶୟର ଜାୟକ ଅଧିଚ୍ଛଦରୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଡିମ୍ବାଶୟରୁ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରୋନ୍ ନାମକ ଦୁଇଟି ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯୁବକରାନ୍ତି ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବାଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇ ଡିମ୍ବାଶୟରୁ ବାହାରି ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଡିମ୍ବାଣୁର ବିକାଶ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଫଲିକଲ୍ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଗ୍ରାଫିଆନ୍ ଫଲିକଲ୍ର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଡିମ୍ବାଣୁ ନିଜ ପ୍ଲାଜମା ଝିଲ୍ଲି ଚାରିପଟେ ଜେନା ପଲ୍ସୁରା ନାମକ ଅତିରିକ୍ତ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରି ଥାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଏହା କିଛି ଫଲିକଲ୍ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଆବରଣକୁ କରୋନା ରେଡିଏଟା କୁହାଯାଏ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେ କରୋନା ରେଡିଏଟା କ'ଣ? ଆଉ ଡିମ୍ବୋସ୍ପୋର ପରେ ଗ୍ରାଫିଆନ୍ ଫଲିକଲ୍ର ସ୍ଥାନରେ କର୍ପସ୍ ଲୁଟିୟମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଥିରୁ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରୋନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସହାୟକ, ଡେସ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଡେସ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଭେଷଜ ବିଦ୍ୟା ସଂଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ଠାରୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସନ୍ତାନ ଧାରଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପାଖାପାଖି 9 ମାସ 10 ଦିନ ସମୟ ପିରିୟଡ଼ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପରପିଢ଼ିରେ ସୁସ୍ଥ ନାଗରିକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉଭୟର ମହିଳାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଏକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ଠାରୁ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ତଥା ପ୍ରସବ ପରେ ଉଭୟ ମା ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ଦେବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜନକର କଲ୍ୟାଣୀ ସବୁ ଯୋଜନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ମନେ ରଖିବ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରାଇବଲି ଆମେ କ'ଣ ଜନନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ଛୁଆ ଯେ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ କେଉଁଥିରୁ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହର୍ମୋନ୍ କଥା। ଯେମିତି ଶୁକ୍ରାଶୟର ତାର ଚିତ୍ର, ତାର ହେଡ଼୍, ମିଡ଼ିଲ୍ ପିସ୍, ଟେଲ୍,
ସିଏ ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ସେ ବହୁତ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବହୁ ବିଭାଜନରେ ଏମିବା କେମିତି 500ରୁ 600ଟା ନ୍ୟୁଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇକରି 500-600ଟା ଏମିବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସାଇଜୋଗନିନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏସବୁ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯାହା ବି ମୁଁ ଭାବୁଛେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ର ସବିଶେଷ ଧାରଣା ଆମ ମନରେ ଗୁଡ଼ା ଆସିଯିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେଲେ ଛୁଆ ତୁମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଛ ସେ ତୁମକୁ ମନେ ପଳାଇ ଆସିବ ଏବଂ ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ମନରେ ଧାରଣା ଥିବ ଯେ ଜନନ ବିଷୟ କ'ଣ, ଜନନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଇଏ ଯଦି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥରେ ମନରେ ପଳାଇ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।